بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جڑے بزرگاں دا مزار شریف ہے جی، حضرت صحیح چھوئی والی سرکار اللہ پاک دے کامل ولی نے تاریخ انہاں دی تے کنفرم کسیاں پتہ نہیں، لیکن جڑی انہاں دی تے کرامات لوکاں نے بزرگاں نے دیکھیاں نے، اساں نے خود تے سارے یہ چیزاں نوٹ کیتیاں نے، جس تو ظاہر ہوندا ہے کہ یہ اللہ پاک دے کامل ولی ہے۔ اللہ پاک دی کرم نوازی نال اس در تے جڑے لوگ بھی آندے نے خلوص نال اور نیت نال، سچی نیت نال آندے نے، اللہ پاک انہاں دی مراداں ضرور پوریاں کردا ہے۔ چھوئی والا بابا جی سرکار وہ جی ہمارے مرشد پاک ہیں۔ ہم آبا و اجداد سے ان کے پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں۔ والد صاحب پیر میر علی سرکار پاس گئے ہیں 4-5 لوگوں کے ساتھ بیعت ہونے کے لیے۔ پیر میر علی سرکار نے والد صاحب کو بیعت نہیں کیا، باقی لوگوں کو بیعت کر دیا۔ والد صاحب نے پوچھا کہ حضور مجھے کیوں نہیں آپ اپنے ہاتھ سے بیعت کرتے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے ادھر قریب بابا جی سرکار ہیں، ان کے ساتھ آپ کا گہرا تعلق ہے، ان کا سایہ ہے آپ پہ، ان کی نسبت ہے آپ کو میں بیعت نہیں کرتا۔ ہم شکل نبی ہم نام علی، شبیر کی جان علی اکبر، اور نصرت نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ میں سید سالک سرکار کے عرس پہ جا رہا تھا، تو راستے میں ریل پہ اس وقت وہ وہاں سے رخصت ہوئے سید سالک سرکار کے دربار کی طرف، تو راستے میں ریل میں وہ سو گئے تھے۔ سید سالک سرکار خواب میں ان کو فرماتے ہیں کہ بیٹے چھوئی والے بابا جی سے اجازت لے کے میرے پاس آ۔ وہ لکھتا ہے کہ میں ویلیاں اسٹیشن پہ اترا، وہاں پہ پتہ کیا کہ بابا جی چھوئی والی سرکار کا مزار کدھر ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ چمبا میں ان کا دربار ہے، تو یہاں آئے، اجازت دی، حاضری دی، اور پھر وہاں انہوں نے پروگرام کیا۔ ہم شکل نبی ہم نام علی، شبیر کی جان علی اکبر، اچھا ماسٹر صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ اس مسجد شریف میں جو ہے وہ نماز کس کس ٹائم کی ہوتی ہے؟ آیا کہ جمعہ کی نماز بھی پڑھائی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے؟ اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتا دیں۔ مسجد شریف میں نماز جو ہے نا جمعہ بھی ہوتی ہے، 5 وقت باجماعت نماز ہوتی ہے۔ ہم نے خطیب صاحب رکھے ہوئے ہیں، وہ وہی نماز پڑھاتے ہیں، اور وہ جمعہ شریف بھی وہی پڑھاتے ہیں۔ آپ ہمیں یہ بتائیں یہ اس مبارک جو ہے وہ اس مہینے کی کون سی تاریخ ہے؟ یہ ہر سال موسم کے حوالے سے، موسم اچھا ہوتا ہے تو یہ بڑی پرانی ڈیٹیں ہیں ان کی، گزشتہ تقریباً 50-60 سال سے یہی تاریخیں چلی آ رہی ہیں۔ اپریل کی 14، 15، 16، 17 یہ ساری ذمہ داری میری سر پہ ہے۔ اب جو ہے نا وہ 14، 15، 16 ہم جو ہے 3 دن عرس جو ہے نا وہ مناتے ہیں، لوگ لے کے آتے ہیں، بڑا تعاون کرتے ہیں عرس کے حوالے سے، ہر طرح کا ان کا تعاون ہے۔ خاص کر ہمارے جو 4 دوست ہیں، یہ حاجی صابر صاحب ہیں، یہ بہت بڑا اسٹور ہے اپنا، تو وہاں سے وہ گاڑیاں بھر کے لنگر لے کے آتے ہیں۔ ایک ہمارا اور دوست ہے، وہ ایک دن مکمل اس کا ہوتا ہے، سرکار کا حسینی باغ ہے، یہ بھی ہم نے جو ہے نا 4-5 سال میں بنایا، اس پہ بھی
लाखों रुपए जो है वो बहुत गहरी जगह थी। साइड में एक्सीलेटर वगैरह लगा के मोटर भी बन रहा था, उन्होंने काफी ताउन किया हमारे साथ। हमारे एक सामने गांव है कालू मेरा, वहाँ एक फौजी था, वो पुराने जब बंगाल और बांग्लादेश और ये पाकिस्तान अलग हुआ तो वहाँ वो बिफर गए जंगलों में, भटक कर रहे कि भी ठिकाना मिले, वापसी का कोई रास्ता मिले। तो एक दरवेश, एक फकीर, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई। मैंने उस वक्त कोई 5 पैसे या 10 पैसे उनकी नज़र करने की कोशिश की, तो वो पैसों की तरफ नहीं देख रहे बल्कि मेरे चेहरे पे देख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आपके गांव के सामने जो है ना बाबा जी, ये उनके हैं, मैं नहीं ले सकता। कहते हैं कि मैं 10 बेटियां जब मेरी हुई तो उस वक्त मुझे वो याद आए बाबा जी बंगाल वाले। मैं फिर यहाँ आया, कहते हैं यहाँ में जब मुझे वो बात याद आई बंगाल वाली, तो मैं अपने इस दरबार की तरफ बढ़ा तो अल्लाह ने मुझे 10 बेटियों के बाद 2 बेटे अता किए। हम शकील नबी हम नाम अली, शबीर की जान अली अकबर। सुल्तानपुर में बड़ा मशहूर मरूफ दरबार है हजरत ज़ैनुल आबिदीन सरकार, पीर बड़े साहब। उन्होंने 5 जल्दें लिखी हैं। 5वीं और आखिरी जल्द में बाबा जी का उन्होंने वाला दिया है कि वहाँ पे मुझे करार नहीं था, सुकून नहीं था। इबादत में एक होता है, लज़्ज़त होती है, टेस्ट होता है, सुरूर होता है, वो नहीं मिल रहा था उनको। तो अपने दादा हजूर के आस्थाने पे चले गए, मज़ार पे चले गए, ये दरख्वास्त की कि मेरे साथ वहाँ पे ये कैफियत है। तो उन्होंने ख्वाब में उनको बताया कि बेटे छोई अली सरकार पे जाओ, वहाँ से इजाज़त ले के बैठो और फिर आपको इबादत में सुरूर आएगी, इबादत में आपको लज्जत मिलेगी। और वो यहाँ आए, हाजिरी दी और इजाज़त दी, फिर वो कैफियत उनकी ख़त्म हो गई जो पहले बेकरारी की, बेचैनी की थी, वो ख़त्म हो गई। हुसैन बिन्नी कहा करते थे नबी अक्सर, हुसैन बिन्नी कहा करते थे ये नबी अक्सर, ये मिनल हुसैन की तफसीर है अली अकबर। हम शकील नबी हम नाम अली, शबीर की जान अली अकबर। बाबा जी की करामात तो इतनी ज़्यादा हैं, लोगों ने जो बयान किए हैं 25-30 सालों में, तो अगर बंदा शुरू करे सुबह इनकी करामात बयान करते तो शाम हो जाए, शाम शुरू करे तो सुबह हो जाए, करामात ख़त्म ना हो, रात और दिन ख़त्म हो जाए। इतनी करामात हैं जो हमने लोगों से सुनी है। ये मिनल हुसैन की तफसीर है अली अकबर। हम शकील नबी हम नाम अली, शबीर की। एक ऐसी करामत है बाबा जी की कि मैं यहाँ बैठा था, तरक्की बड़ा दूर है, बड़ी दूर जगह है, वहाँ से 2 ख़वातीन और 1 मर्द हाथ में चप्पल लेके यहाँ तशरीफ लेके आ रहे हैं। उनके जो साथ मर्द था मेरे पास आके बैठा, मैंने पूछा आपने ये सड़क जो है यहाँ से आपने चप्पल उतारे? उन्होंने कहा नहीं, हम करक्की से जो है ना पैरों नंगे और पैदल चल के यहाँ आए। मैं बड़ा हैरान हुआ कि क्यों, क्या वजह है, करक्की से यहाँ पैदल और वो भी नंगे पाँव। तो वो कहने लगे कि ऊपर जो 2 ख़वातीन हैं उनमें एक मेरी बीवी है और एक मेरी बहन है। तो जो बीवी है वो बहन है, जो वो एक मेरा ताई का बेटा है, फौज में है। तो कोई इसको एक ऐसी बीमारी थी, बीमारी है कि कोई दरबार और कोई डॉक्टर हमने नहीं छोड़ा। बिल आखिर मेरे उस बहनोई की ट्रांसफ़र कराची हो गई। कराची अब्दुल्ला शाह गाजी पे उसने हाजिरी दी, अब्दुल्ला शाह गाजी पे हाजिरी दी, रश देखा उसने, इतना ज़्यादा रश, जिससे अपनी बीवी को भी कराची से बुलवा लिया अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार में। जब दोनों हाजिरी दे के वापस घर आए तो रात को ख्वाब में अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार फरमाते हैं कि बेटी हवेलियाँ छोई वाले बाबा जी पे जाओ, वहाँ तुम्हें शफा मिलेगी। तो यहाँ हम दरबार पे जब हाजिरी दी
तो हाजिरी देने के बाद जब वापस गए हम, वो बीमारी छोड़ गई थी और इन्होंने 5 वक्त की नमाज और तहज्जुद अपने ऊपर फर्ज कर ली कि आइंदा मैं तहज्जुद भी बड़ा करूँगी और साल में 1 दफ़ा नंगे पाँव हमारे दरबार पे जाऊँगी। तीनों हम जो है कराची से यहाँ, हालांकि गाड़ी का घंटे का सफ़र है, वो पैदल यहाँ साल में 1 दफ़ा आते हैं। सफ्तर खान नाम है जी मेरा, पहलवान सफ्तर खान मुझे कहते हैं। हवेलियाँ की एक पहचान हुई मुझे, जैसे वालदा बताती रही। मैं 5 बहनों का एक ही भाई था। मेरी वालदा आती थी वहां से नंगे पाँव चलती यहाँ पे हाजिरी करती थी। अब बात मुझसे नहीं हो रही क्योंकि मेरा अंदर की कैफियत बाबा जी के साथ कुछ और है। तो शायद इनकी नजर है, क्योंकि जिनको ये दीदार कराते हैं ना, वो अपना अलग ये करिश्मा है। तो बस मैं इतना ही कहूँगा, छोई वाले सरकार बूटा लगे पता मत। हमारे जो फकीर हैं वो माँ बाप हैं, उनके पाँव चूम के, उनके हाथ अपने सर पे रखा के हम इन दरबार पे जाएं, किसी फकीर के पास जाएं, ताकि उधर से भी हमको फैज मिले। ये तो नहीं है यारा हम अपने माँ बाप को इग्नोर करेंगे या किसी तरह कुछ भी करके और फिर हम जाएं बाबा जी इस तरह, उस वहां से भी दुत्कारे जाते हैं।